место, где все 26 лет назад, 3 августа началось. Plus minus, it was the same group like today here in this room. It was around 20 people who were starting the business with PM-International. Здесь тогда тоже собралась группа, похожая, как вы сегодня здесь. Там было около 20 людей, 25, которые решили начать свою работу, свою жизнь с PM-International. Why I have the pleasure to make today these introductions here? Почему именно я вам представляю сегодня эту экскурсию веду? Because I was one of the persons. Потому что я был один из этих 25. Yeah. And I can tell you when Zorg first time speak about 1 billion turnover, what we will do in the future, I was not totally believing in this. И если признаться, когда я первый раз услышал грезы Рольфа Зорга о том, что он реально планирует делать годовой оборот $1 миллиард, как-то мне не показалось очень реалистично. So, but as I do last time already on the Power Day, the development of PM-International in the last 5 years, nobody can more not believe that we will reach it in this year. Но если посмотреть, как развивался и рос оборот фирмы PM-International за последние 5 лет, тут слова даже не нужны, цифры доказывают все, что миллиард вот уже на пороге. Yeah. So you see 2014, 315 million. 2014. Окей, это я говорю короткий на по-русски языке. 2014 315 миллион, 2015 350, 2016 460, 2017 632, 2018 834 и уже вот это был уже старый процент, сейчас мы уже плюс 30%. So it is clear that this year, for so sure, we will do 1 billion turnover. И мы уверены, что этот год мы закроем с годовым оборотом 1 миллиард. So, but it's not only about turnover. Но, знаете, не все в жизни сводится к деньгам, пунктам оборота. Because business can change different life too. Потому что бизнес и решение принять работы в этом бизнесе может изменить круто вашу жизнь тоже. Because I find in this 26 years too the wife of my life. Wife of your life? Wife of my life. Or love of your life? Love of my life. Wife of my life, love of my life. Потому что лично мне за эти 26 лет я нашел не только свой самый любимый бизнес, но и свою жену. Yeah, so 8 years, 2 days before, 8 years before, I was married, my Russian boys today. Как раз два дня назад исполнилось 8 лет, как мы женаты. Yeah. So, and I'm not the only one. И, между прочим, наша семья не единственный пример фирмы PM-International, что создались семьи. So, also Rolf Zorg find his wife in the business. Рольф Зорг тоже с Вики познакомились по Me работе. find his wife in this business. Я нашел свою жену. So, also I can tell this business is not only direct sales, sondern it is to come together maybe. Yeah? Это бизнес не просто про деньги, цифры и прямые продажи. Это про то, как меняется жизнь. And this makes sometimes not really this important, sondern just the life И important. тогда мы понимаем, что цифры это не все, что важно то, что меняется глобально в наших сердцах, в нашей жизни. Yeah. So, ready? Got off? What we... So, when the company was starting, this was the first vitrine we start with perfume and cosmetic 26 years before. 26 лет назад наша компания начала свою работу не с пищевыми добавками, а с продуктами по парфюмерии и косметике. So then you will have, of course, the question, why, how we come to nutrition supplements. Конечно, вопрос, как мы пришли к тому, что у нас появились пищевые добавки. So, and of course, this has some reason too, and a special, let's say, so life reason too. Это тоже очень личные причины послужили этому. Yeah. So because on this time, 94, the grandmother of Rolf Zorg have problems with her heart. В то время у бабушки Рольфа Зорга в силе возраста появились проблемы с сердцем. Yeah.
So, and he was have very deep connection to his grandmother. Так как она в основном помогала его растить, так как его родители были занятые люди, у него были очень теплые, близкие с ней отношения. Because father and mother was business people. Okay, so and this is how. So normally she can make her speech already, I think. So and finally it was so that. Couple days later, in a newspaper, Rolf Sorg see an advertisement about Q10, and there was written, "You can be 120 years with Q10." И как раз в тот момент в какой-то региональной газете Рольф Зорг увидел в задней странице объявление Q10. С этим продуктом ты можешь легко прожить до 120 лет. So and there was written to a name of a doctor inside. Там была написана фамилия врача, который это рекомендует. He found out the telephone number of this guy. Он нашел телефон. He called him. Позвонил. And he say, "Okay, listen, your product is very interesting for me, not only for me and my family, sondern maybe too for my business." И сказал, знаете, у вас очень интересный продукт, у меня есть личные нужды для этого продукта, моя бабушка, но может быть с ним я собираюсь сделать бизнес какой-то даже. So, and the doctor was asking, okay, which type of business you are doing? И врач спрашивает, а какой у вас бизнес, чем вы занимаетесь? And Rolf Sorg was telling direct sales. И Рольф смело выступил, сетевые продажи прямые. Yeah, and in this moment the doctor hanging up the Ну и telephone. ожидаемая реакция у врача, он повесил трубку. So, but Rolf Sorg doesn't finish. Но на этом все не закончилось. Yeah. So he was calling the producer of our perfume and cosmetic. Он позвонил изготовителю нашей парфюмерии и косметики в тот момент. Yeah, and he was asking, okay, Dieter, I need your help. Please call this doctor. Maybe you are able to find И a попросил, чтобы он как врач с врачом сконтактировал и устроил для врача встречу. So, and he was able to organize a meeting. Врачи договорились, организовали встречу. So, but to this meeting don't go this guy, sondern go Но Rolf на эту Sorg. встречу пришел не изготовитель продуктов, а сам Рольф Зорг пришел Yeah. лично. So, okay, I make it short. Finally, they come together. И если коротко, они сошлись, договорились. Thanks God. And this was our first nutrition products with what we start to sell. И именно Q10 был наш первый продукт в линейке пищевых добавок, которых мы начали продавать. Parallel in this time was a guy in Germany or in Europe, and he was searching for a direct sales company who he can coach. В то же время параллельно происходили в мире сетевого маркетинга разные движения, и там был один парень, можно сказать, знаменитость уже в тот момент. Это был человек, который искал компанию в Европе, которую он мог тренировать, учить, наставлять. So, and this guy was the key person for the success of Herbalife in the 80s. His name was Larry Thompson, and he was a director of sales of Herbalife in the 80s and bring Herbalife to 1 billion turnover. Этот человек был Ларри Томпсон, легенда человек, который в тот момент был ответственен за продажи в Herbalife и сделал Herbalife сделал все миллионы в тот момент именно ради него, благодаря ему. So then Herbalife go to the stock exchange as a shareholder company. В тот момент Herbalife поменял политику, организацию своей работы, и Ларри это не совсем понравилось. So, and he finished this relation. Он прекратил эти отношения. He gets the money and he leave and he start to be a coach for different direct sales companies. И он начал сотрудничать с другими компаниями. And he decided to work together with PM-International. И он из всех желающих с ним работать компаний выбрал PM-International. And this was the first wave of PM-International in 94, 95, 96. И именно в это время, в 94-м, 5-м, 6-м году, это была первая большая, гигантская волна роста PM-International. And I can tell that on this moment 80% from the sales force of Herbalife moved to PM-International. Именно в этот период, в эти 3 года, около 80% работающих в Herbalife перешли в PM. When you see in our office now the top 25 in Germany, I would say around 50% are ex-Herbalife. Если вы посмотрите таблицу топ-25 PM-International, наверное, половина из них пришли из Herbalife. So, and then we get years per years more and more experience
in the product development, new experts in our company, and you see year per year come different products in our product И range. здесь можно посмотреть, как развивался не только внутри, но и внешне, как менялась внешность упаковки нашей продукции с годами, вот до последних вариантов. Yeah. So, and here it was interesting. It was around 10 years before, and Rolf decided, because here it was not really one line in the product range. Когда продукты выглядели именно так, Рольф решил, посоветовавшись с другими, что все-таки продукты, как пищевые добавки, выглядят слишком пестро, может быть, недостаточно профессионально. Yeah. So, and this company who makes product research or the new product corporate identity, it was a company who was making before Audi. Also И cars, подписал Audi, договор yeah. о сотрудничестве по изменению имиджа того, как будет выглядеть наша продукция с компанией, которая перед этим занималась дизайном Audi. So this was a reason that you see here. It looks a little bit technical, without emotions, and so on, so on. И, наверное, это была ошибка, потому что можно посмотреть на эти продукты, и все-таки нету души, серо, технично, автоматично. So after 3 years, because of the complaining of the customers and the distributors, Rolf Sorg decided to come back to, let's say, so products where you see the ingredients, where the customer immediately can see, okay, for which result I use this product, and it comes back emotions, natural, but align with a swoosh. Also this we call in the designer language the FitLine swoosh, yeah, that everybody understands, this is the brand FitLine. И следующие 3 года после того, как приняли решение, чтобы дизайн выглядел именно так, было очень много недовольных людей, которые реально жаловались, почему так, некрасиво, как-то не живо все это выглядит. И после этого пришло решение уже то, как продукция выглядит сегодня, чтобы на ней можно видеть и ингредиенты, то есть фрукты, овощи, которые входят в состав нашей продукции, чтобы человек не гадал, что это за формация или что-то, а реально, что уже можно было понять, о чем этот продукт, какую вещь он несет. Yeah. So in the last years you have already experienced come Immunogen inside, come a very successful introduction about FitLine beauty, insight, and so on and so on. And this is to the philosophy of PM-International, never be on one point, sondern go and work on the innovation every year. И, конечно, в каждом году менялось не только этикетки, как выглядит продукт, но и сами ингредиенты, как они действуют. И почти каждом году появлялись все новые и новые продукты. Например, тот же Муноген, или сейчас последний хит продаж — это FitLine. И это доказывает, что эта компания не спит на своих лаврах, а реально пытается быть инновативной и каждый раз создает что-то новое, прогрессивное. So and here on the different side you see the development of the cosmetic products. Yeah, from right side to left side, too, with experience with a Dead Sea line, with the Algen line, and so on. Здесь вы можете понаблюдать, как менялась наша линейка парфюмерии и косметики. Мы все прошли через эти волны, когда была популярна косметика из неживого моря, потом была с водорослями. То есть все это у нас тоже побывало, но в конце мы пришли к другим решениям. And now, because this was interesting story too. One of our board members, he was having a golf partner, and he was a director of the cosmetic company Lancaster. В далекие времена один из наших членов совета очень любил играть в гольф, и у него партнер по гольфу был одним из директоров компании, парфюмерной компании Lancaster. And he was on the step to go in the pension. И он уже собирался в пенсию. Yeah, and his friends say, okay, listen, I think it is boring. Maybe I have some, parallel job for you or something what is interesting for you.
И вот товарищи ему говорят, а тебе не будет скучно, может тебе чем-то заняться, что тебя заинтересовало и заняло даже в пенсионном возрасте. So this guy was Günther Toss, one of still the board members of PM-International, and he bring a lot of impact and experience from the cosmetic industry in our company. И он принял решение, и вот это был человек, который принес в индустрию парфюмерии и косметики очень много новшеств, изменений. Even one, but okay, this lady was already on this time, I think 65. She couple years before that, but she have 600 patents and brings this to our company in cosmetic industry. Также привлечена к развитию косметики, парфюмерии, женщина, которая в работе с косметикой уже набрала в своем опыте около 600 эксклюзивных патентов на свои работы, на свои результаты. И она тоже пришла в фирму PM-International, чтобы помогать развивать нашу линию косметики. So this is the reason why when we speak now about FitLine skin cosmetic, we speak about really high-level cosmetic in the cosmetic industry. Ну, этой женщины уже между нами нету, но результат, что важен для нас всех, что эта косметика на сегодняшний день, она заслуживает названия самой высококачественной люксусовой косметики. So this a little bit, let's say so, way over 26 years of the product development of PM-International. Мы сделали такую короткую пробежку в течение 26 лет в развитии продукции You see there on one poster too, every year we fix one important things on the time frame. Можно посмотреть, есть на стене таблица, постер, где в разные года разные какие-то мероприятия, изменения, решения приняты. Можно это прочесть. So, and of course, finally, I would recommend you to make a photo on the table of the office table of Rolf Zorg, what is near here, with a telephone, because who have this photo, normally everybody was after very successful. Ну и я вам предлагаю не пропустить шанс сделать свою фотографию с телефоном, которым свои первые встречи назначал господин Рольф Зорг, потому что есть примета в PM-International. Кто будет иметь такую фотку и потом ее выставить в своих социальных сетях, он будет очень успешен в PM-International. So, and after this, we will go to the bus and drive back to the После company. этого быстренько фотографируемся и идем в автобус и едем назад в компанию. История. So, okay, let's make it short. Also, we was trying 3 times color cosmetic. Мы 3 раза пытались внедрить в рынок декоративную косметику. On the start, when the company started. В самом начале, когда только начиналась PM-International. 3 times more successful. И все 3 раза не увенчались успехом. And Rolf Zorg decided, okay, Мы this is решили, not что our больше не business. будем этим заниматься, что фокусируемся на качественные другие продукты.